बस ये लोगों के नाल तालमेल वधा के की मुश्किल हैगियां किवें चल रहे हैं 5 महीने च चुनाव होणगियां ते ज़मीनी हकीकत की है लोगों का की तकलीफ़ा हैगियां की कारगुजारी हैगी उस करके और जी रूटीन च जी होंदियां ने मानसा जिले की मीटिंग सीगियां। तो भाई कांग्रेस की आपसी लड़ाई चल रही है कैप्टन अमरिंदर सोनिया को गए हैं दरबार च की कहना चाहोगे इस गल? देखो कांग्रेस का तो आ हाल होया पिया है कि 4.5 साल इन्हां दी कारगुजारी इन्नी माड़ी रही है कि सरकार का तो जोड़ा भट्ठा जिवें बिजली का भट्ठा बैठ गया सरकार का भट्ठा यूँ बैठा है कि लोग तो जोड़े कह रहे कारगुजारी माड़ी है हुण कांग्रेसी खुद गुत्तो गुत्ती होए ने कि इन्नी माड़ी कारगुजारी इनू लाओ तो इनू बिठाओ। तो कैप्टन साहब ने पंजाब नूं छड्ड के लोकां नूं छड्ड के सारे जने दिल्ली बैठे हुए ने आपकी कुर्सी बचाने वास्ते। तो कुर्सी च बनन का एको ही कारण हैगा कि पिछले 5 महीने च जिवें 4.5 साल च लुटिया है हुण जिथे हथ लगता है जो हथ लगता है 300 फुट तुसी नहरा ही तो पट दो रेता ते ब्रिज ही उस हालत च ले आओ कि ब्रिज ही बह सकता है तो पूरे पंजाब च पानी। तो इस हालत च इन्हां दी करप्शन का ये लेवल ताईं पहुँच गए हैं कि बस लुटो पैसे कमाओ तो लोगों को तो अपने हाल च आप देखा भावें कोविड होए भावें रेता होए भावें नजायज़ शराब हो या बिजली होए तुसी देखा है कि पंजाब का किस हाल च पंजाब चल रहा है। बीबी जी बिजली की गल की नवजोत सिद्धू ने एक ट्वीट किया कि बादलों के कारण अज जो बादलों ने कंडे बीजे से पंजाब भुगत चुक रहा है उन्होंने कंडिया बिजली के कारण तो बादलों के कारण जो भुगत रहा तो फिर बादलों के समय च 24 घंटे बिजली घरां च ते 8 घंटे बिजली खेतां च बिना एक कट दे 10 साल बादल किवें देंदे रहे जे कंडे वो बीजे सी। जिन्हां ने बिजली वधाई आमो आम कीती अज जिन्हां ने बिजली दे कट लाते अज उन्हां नूं दोषी फिर दूजी गल जे इल्ज़ाम जिहड़े ला रहे ने तो इन्हां नूं तां पावर मिनिस्ट्री कैप्टन साहब दे रहे सीगे जे असी कुछ माड़ा कीता सी फिर आके सुधार क्यों नहीं किया। हकीकत आ हैगी कि बादल सरकार ने जिथे 50 साल च 6000 मैगावाट बिजली की पैदावार पंजाब च सीगी ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟ 2007 ਚ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਆਮੋ ਆਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆਨਸਾਰ 2 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਦਕਾ 6000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 13000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ पिछले 4.5 साल 1 मैगावाट ऐड की करना है जिहड़े चलते चलाए बिजली के थर्मल प्लांट से भावें बठिंडे दे सीगे भावें तलवंडी साबो दे राजपुरे दे सारे बंद करते। हकीकत है कि बिजली पैदा की करनी बिजली पैदावार ही घटा दी जिहदे करके अज कट लग रहे हैं तो बिजली का जिहड़ी कीमत है असी 5 रुपए देंदे सी इन्हां ने 10 रुपए ताईं पहुँचाता नाले बिजली भी गई नाले रेट भी वधाते। ये देन हैगी ते हुण सियासीकरण करके लोगों का ध्यान भटकाउण वास्ते ये सारी गल्लां कीतियां जा रही हैं। बीबी जी केंद्र सरकार वालों लगातार पेट्रोल डीजल दियां ते रसोई गैस दियां कीमतां दे विच वाधा कीता जा रहा ते लोकां ने जिहड़ा रात-रात कर रहे हैं। बिल्कुल सही गल है ये भावें भाजपा की सरकार होए भावें कांग्रेस की सरकार होए इन्हां नूं लोकां नाल कोई मतलब नहीं है। ये जुमलियां दी सरकार है ते झूठी सौहां दी सरकार हैगी। अज जिथे केंद्र की सरकार ने 100 रुपए डीजल ताईं रेट पहुँचा दिते ने पेट्रोल डीजल के रेट 100 रुपए ताईं पहुँचे हुए ने इन्ने रेट कदे इतिहास च नहीं वधे। उत्थे कांग्रेस की सरकार ने जिथे एक पासे बिजली गुल करती बंदा जनरेटर तक नहीं चला सकता क्योंकि अज पेट्रोल डीजल इन्ना महंगा है तो सब तो वध टैक्स जे किसी सूबे में लग रहा है पेट्रोल डीजल च वो पंजाब सरकार लगा रही है। जे माड़ी मोटी भी शर्म दोनों सरकारां च होंदी कैप्टन साहब कहते मैं बिजली नहीं दे सक रहा मैं 10 रुपए पेट्रोल डीजल की कीमत ही मैं घटा देंदा ताकि तुसी आपदा जनरेटर चला सको। जे भाजपा सरकार च माड़ी मोटी शर्म होंदी ते वो भी इस जिथे हर चीज़ की महंगाई वध गई खान पीन की चीज़ां जिहदी गल करो अज महंगाई आसमान छू रही है आम गरीब बंदा अपना टाइम पास भी नहीं कर सक रहा भुखे लोग मर रहे हैं। जे माड़ी मोटी शर्म होंदी 5-7 रुपए वो घटा देंदे 10 रुपए कैप्टन 20 रुपए जे घट जाती कीमतां ते अज देश ते पंजाब दे हालात बिल्कुल फर्क होंदे ते लोकां दा बोझ घटिया होंदा। लेकिन ये दोनों बेशर्मा सरकारां ने कल्ले झूठ मारना है तो सत्ता विच आना है तो सत्ता विच आके
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਓਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ? ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਿਆ, 35 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 2019 'ਚ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਜਦ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 500 ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੇ? ਇਹ ਕੱਲੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕੀ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਤਾਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚਰਚਾ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਤੀਜੀ ਵੇਵ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪ ਮੈਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਮੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਮੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ PSA ਪਲਾਂਟ ਵਾਸਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਏ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ADC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਜੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਟੀਚਰ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਗ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ETT ਟੀਚਰਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦ UPA 1 ਸੀਗੀ 1,75,000 ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਡ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ 100 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਫਸਰ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਕੁੜਕੀ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ
ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 500 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਥਰਮਲ ਐਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2014 'ਚ 9 'ਚ ਮੈਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਐਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਹੋਂਡਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਉਹ ਲਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀਸੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਦ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਟੀਵੀ 'ਚ ਜਦ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਤੀ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਸਟੈਪ ਕਦਮ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਉਂ ਘਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ ਜਦ ਮੰਤਰੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ ਉੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਗੁੰਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਿੱਦੜਵੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਨਿੰਗ ਬਿਆਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਲਿਪਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ।